समस्त को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार। सर्वप्रथमे आम मानकर त्रिएक परमेश्वर को मोर हृदय कृतज्ञता ज्ञापन करे, कारण ये संध्या समय पुणी थे प्रभुंकर वाक्य वितरण करने मते यही सुवर्ण सुजोग प्रदान करियछंती। तो ये संध्या समय ध्यान निमंते मो सहित आपण मानकर धर्मशास्त्र आपण माने खोलंतु। प्रेरित पुस्तक 9 अध्यायर 1 पदरु 20 पद पर्यंत, किंतु मु आपण मानक निमंते केवल 2 गोटी पद पढ़िबा पई चाहे। प्रेरित पुस्तक 9 अध्यायर 3 एवं 4 पद। पर से जाऊ जाऊ दमस्कसर निकटवर्ती हुअन्ते अकस्मात आकाशरू आलोक तांको चारिआडे चमकी उठिला। सेतिरे से भूमि रे पड़ी जाए तांको प्रति उक्त एही बाणी शुणिले, हे साउल काहीकि आमको ताड़ना करुअछ। प्रभु ए पठित वाक्य रे आशीर्वाद करंतु। सो ए संध्या समय प्रसंग यह रहिबो, ख्रिस्टियन मानकर अत्याचारी ख्रीष्ट एवं ख्रिस्टियन मानकर सेवक हेले। ख्रिस्टियन मानकर अत्याचारी ख्रीष्ट एवं ख्रिस्टियन मानकर सेवक हेले। The persecutor of Christians became the minister of Christ and Christians. So प्रथम विषय माने आलोचना करिबा ख्रिस्टियन मानक अत्याचारी परिचय। ख्रिस्टियन मानक अत्याचारी परिचय। The identity of the persecutor of Christian। केउ व्यक्ति ख्रिस्टियन मानक अत्याचारी थिले? तार्सस्र साउल नामक जड़े व्यक्ति से ख्रिस्टियन मानकर अत्याचारी थिले। से जड़े फारसी थिले। से मृत मानकर पुनरुत्थान से विश्वास करुथिले। दूत मानकर अस्तित्व पर विश्वास करुथिले। आत्मा मानकर अस्तित्व पर मध्य से विश्वास करुथिले। से जड़े मोसांक व्यवस्था रो उत्साही छात्री थिले, अर्थात छात्र थिले। एवं से जड़े ख्रिस्टियन मानकर अत्याचारी व्यक्ति थिले। साउल जेरूसलम रे बढ़िले एवं से जड़े रोमियो नागरिक थिले। से शिक्षक गमालिएल रो अधीन रे अध्ययन कले एवं से जड़े स्वतंत्र व्यवस्थार डॉक्टर थिले। से स्तीफानक पत्थर फोपाड़ी मारिबा समय रे उपस्थित थिले। से जड़े जिहुदी व्यक्ति थिले। से शिष्य मानक प्रति उपद्रव करुथिले। प्रार्थना करिबा लोक मानकु बाड़ेबा व्यक्ति साउल थिले। एहा तांकर परिचय थिला। से ख्रिस्टियन लोक मानकु अत्याचार करुथिले, ताड़ना करुथिले सी। एवं द्वितीय विषय माने देखिबा, ख्रिस्टियन मानक प्रति अत्याचारी उद्देश्य बा मानसिकता। The intention of the persecutor to Christian। कौन पाई साउल ख्रिस्टियन मानकु अत्याचार करने पाई इच्छा प्रकाश कले। से स्वतंत्र भाव में से प्रधान याजकों निकट को गले, अर्थात महायाजकों निकट को गले। प्रेरित पुस्तक 9 अध्यायर 1 पदर ए प्रकार उल्लेख करा जाय अछि, किंतु साउल ए पर्यंत सुधा प्रभुंक शिष्य मानक विरुद्ध रे भय व प्राणनाशर कथा कही महायाजकों निकट गले। पुणी ए मार्गर जेकोसी पुरुष कि स्त्री रो देखा पाती सेमानकु जेपरि बांधी जेरूसलम को आनी पारंती, एथि सकाशे दमस्कसर समस्त समाज गृह निकट को तांको ठारू पत्र मांगिले। एवं एठार माने देखिबा को पारुछु
ମହାଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାଉଲ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଡମାସ୍କସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପୁଣି ଥରେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ମହାଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ପତ୍ର ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ? ଯେପରି ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଜ ଗୃହ ଅର୍ଥାତ୍ ସିନାଗୋଗ୍ସକୁ ଯାଇ ସେ ବିଶେଷ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିବେ। କାରଣ ସେନାଡ୍ରିନ୍ର ବିଶେଷତଃ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେନାଡ୍ରିନ୍ର ସଭାପତି ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଥିଲେ। ସେନାଡ୍ରିନ୍ କହିଲେ ଯିହୁଦୀ କୋର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରିଷଦ ଅଟେ। ତା ପ୍ରାଚୀନ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସେନାଡ୍ରିନ୍ କହିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଯିହୁଦୀ କୋର୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରିଷଦ, ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏହି କୋର୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହି କୋର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସାଇଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାସିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମହାଯାଜକ ସେ ବିଶେଷତଃ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବିଷୟରେ, ନାଗରିକତା ବିଷୟରେ ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ବିଶେଷତଃ ବିଚାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସାଉଲ ମହାଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ପତ୍ର ମାଗିଲେ। ପତ୍ର ମାଗିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଡମାସ୍କସ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ଦି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଟୁ ଦ ପର୍ସିକ୍ୟୁଟର ଅଫ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 9:3 ଏ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି, ପରେ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଉଲ ଯାଉ ଯାଉ ଦମାସ୍କସର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତେ, ଅକସ୍ମାତ୍ ଆକାଶରୁ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଚମକି ଉଠିଲା। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଅକସ୍ମାତ୍ ଆକାଶରୁ ଆଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଚମକି ଉଠିଲା। କାହା ଉପରେ ଚମକ ଉଠିଲା? ସାଉଲଙ୍କ ଉପରେ ଚମକି ଉଠିଲା। ସେଥିରେ ସେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ, ହେ ସାଉଲ, କାହିଁକି ଆମ୍ଭକୁ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ? ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଏ? ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଯୀଶୁ। ଏବଂ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସାଉଲ ଏଠାରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମ ବିଇଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚ୍ଚତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କିଏ? ଆଉ ସେ କହିଲେ,
ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ତାଡ଼ନା କରୁଅଛ ଆମ୍ଭେ ସେଇ ଯୀଶୁ। ବାସ୍ତବରେ ସାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିଲେ, ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁନାହ, ମୋର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ନିର୍ଯାତନା କରୁନାହ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଅଛ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫ ଫାରାଓଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଟିଫରଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପୋଟିଫରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବିଶେଷତଃ ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଥିରେ ଯୋସେଫ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କରିପାରେ। ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେଇଠାରେ ଯୋସେଫ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଯେ କୌଣସି ଅପରାଧ ବା କୌଣସି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଟେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ଏହା ଗୋଟେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯାହା ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁନଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଅଛୁ 6 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଉଠ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା କୁହାଯିବ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ପାଉଲ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା କରୁଅଛ। ଯଦି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁନାହୁଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା କରୁଅଛୁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସିକ୍ୟୁଟର ଅଫ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ after encountering Christ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ 8 ପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋତେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କାହାରିକି ନ ଦେଖିବାରୁ ଅବାକ ଅର୍ଥାତ୍ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହୋଇଗଲେ। 8 ପଦରେ, ପୁଣି ସାଉଲ ଭୂମିରେ ଉଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଖି ଫିଟାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଦାମସ୍କସକୁ ଘେନିଗଲେ। ଏବଂ 6 ପଦରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଉଠ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା କୁହାଯିବ। ଏବଂ 8 ପଦରେ ସାଉଲ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧ୍ୟତାର ଜୀବନ ଆସିଯାଏ। ଏବଂ 8 ପଦରେ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଦାମସ୍କସ ନିକଟ ଆଡ଼କୁ ସେ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରୁ, ଆମ ଜୀବନରେ
गोटे आलौकिक कार्य हुए, आश्चर्य कार्य हुए, कारण जीशु ख्रीस्ट होउछन ज्योति, पवित्र अटंती सी। आम तांको आमर निज चक्षुरे आम मैंने देखिपर ना, कारण आम मैंने पापी अटु आम मैंने। एवं जेतेबेले से जीशुख्रीष्टर दर्शन पाइले, तेबले आकाश अकस्मात आलोक तांको चारिआडे चमक उठिला। से संपूर्ण भावरे आ कौनसी मात्रा से आखि फिटाई पारिले नाही। एवं 17 पदरे जिते आम देखा से पवित्र आत्मारे परिपूर्ण हेले। एवं जिते 18 पदर देखा सेटार लिखा अच्छे से बाप्तिजित हेले। तांकर परिवर्तन जीवन को आम देखिपर। वर्तमान बाध्यतार जीवन आम देखिलु 6 ରୁ 8 पद मध्य। एवं 8 रे आम देखिलु तांकर आखि से संपूर्ण भाव फिटाई पारिले नाही। एवं 17 पदरे से पवित्र आत्मारे परिपूर्ण हेले। 18 पदरे से बाप्तिजित हेले। एवं 20 पदरे से जीशुख्रीष्टଙ୍କ पुत्रଙ୍କ विषय से अविलंबरे समाज गृह घोषणा कले। जीशुख्रीष्टଙ୍କ पुत्र अर्थात ईश्वर पुत्र विषय से घोषणा करने को लगिले। अर्थात जीशुख्रीष्ट जो ईश्वर अटंती यह से घोषणा करने को लगिले। जो व्यक्ति जीशुख्रीष्ट विषय अनेक प्रकार कथा कहूथिले, जो व्यक्ति ख्रीस्टान लोक मान विरुद्ध में कथा कहूथिले, ताड़ना करुथिले, से अत्याचार करुथिले, से अनेक प्रकार विषय कहूथिले, से मारिया ପାଇଁ चेष्टा करुथिले, से व्यक्ति वर्तमान जीशुख्रीष्ट विषय से प्रचार करुअछंती। से व्यक्ति वर्तमान कहउछंती जे जीशुख्रीष्ट ईश्वर पुत्र अटंती, अर्थात जीशुख्रीष्ट ही ईश्वर अटंती। एवं से जड़े ख्रीष्टଙ୍କ अनुकारी से जड़े ख्रीष्टଙ୍କ अनुकारी हेबापाई उत्साही व्यक्ति थिले। एवं आम मैंने जिते देखा प्रेरित पुस्तक 13 अध्याय 9 पदरे साउल पाउल नाम परिचित हेले। तांकर परिवर्तित जीवन आम देखिपार, पवित्र आत्मा परिपूर्ण हेले, बाप्तिजित हेले। एवं जीशु जे ईश्वर पुत्र यह से घोषणा करने को लगिले। से जीशुंकर बाध्य हेले से। एवं जीशुख्रीष्टंकर गोटे अनुकरण व्यक्ति हेले से, जीशुख्रीष्ट को अनुकरण कले से। एवं से साउल थिले एवं पाउल नाम से परिचित हेले। ए सकल परिवर्तित अर्थात परिवर्तनशील जीवन तांको जीवन रे परिलिखित हैला। एवं पंचम विषय में देखिबा परिवर्तित व्यक्ति साउलଙ୍କ दायित्व। 15 पदरे प्रकार लिखा अछि, से माने जाई आपण निमंते पढ़ी, किंतु प्रभु तांको कहिले जाओ, कारण से विजाति राजा और इस्राएल संतान मान सम्मुखरे आमर नाम बहन करने निमंते आंबर जड़े मनोनीत पात्र अटे। एवं जेतेबेले साउल दमास्कस को गले, हानानिय बोली जड़े व्यक्ति थिले। एवं जीशु स्वप्न रे हानानिय को दर्शन देले, जाओ जिहुदार गृह तार्स नगर साउल नामक जड़े व्यक्तिर अनुसंधान कर, कारण देख से प्रार्थना करुअछंती। एवं एठार आम देखिपारछु हानानिय गले एवं सेठार जाई ता ऊपर से हस्तार्पण कले। तहिरे ताहार चक्षुरु तहिरे तार चक्षुरु हठात गोटे काती सदृश
ଆଖିରୁ କାତି ସଦୃଶ କ'ଣ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ତହିଁରେ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲେ ସେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ଜୀବନ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯିଏକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମେ ଦେଖିବା 15 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଅ, କାରଣ ସେ ବିଜାତି ରାଜା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭର ନାମ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭର ଜଣେ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ଅଟେ। ଏବଂ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମକୁ ସେ ବହନ କଲେ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ମନୋନୀତ ପାତ୍ର ଥିଲେ। ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସାଉଲ ସେ ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପିତର ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଉଲଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେଲେ, ବିଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲୋକ ସାଉଲଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଦ ସଫରିଂ ଅଫ୍ ଦ ଚେଞ୍ଜ ମ୍ୟାନ୍ ସାଉଲ। 16 ପଦ ଦେଖିବା ଆମମାନେ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭର ନାମ ସକାଶେ ତାହାକୁ ଯେ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଜଣାଇବା। ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ସାଉଲ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟ ଦେଇ ତାର ଜୀବନକୁ ସେ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କଲେ ସେ। ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଏହି 6 ଗୋଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏହା ଥିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ସେବକ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ? ସାଉଲ ଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ମାନସିକତା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଆଣି ସେନାଡ୍ରିନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ମହାଯାଜକ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏହା ବାସ୍ତବିକତା ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପାଉଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଉଲଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ବିଜାତିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହେଲେ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଲୋକ ସାଉଲଙ୍କ ଦୁଃଖ। ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ସେ ସହିଲେ ସେ। ଆଜି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଉଠନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିରୁତ୍ସାହ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସାଉଲ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କରେ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍।